Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatly teleko'ruvchilar, jana radio o'quvchilar. Sizlarning nazaringizda qayradan islom jana biz berusunda men Sharapov Baxtiyorjon. Birinchidan butkul alamda jo'qchadan jaratgan, oşol zatning buyrug'i bilan tang'atibda kun batgan, chinniga jaratuvchi Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin. Jana payg'ambarimizga yuragimizning eng törenin chiqqan salavatlar, jana salomlar bo'lsin. Maqtov jana salatdan keyin Alloh taolo siz bizdan ushul vaqtgacha qilgan qiroatimizni, o'qigan namozimizni, tutgan orozimizni, bergan sadaqamizni, degeli ari bir qilgan yaxshi ishlarimizni to'liq bilan qabul qilgan bo'lsin. O'shaning negizinde pendachilik qilib, insonlik qilib, bilib-bilmay qilgan kunlarimizni, cho'ng qilgan jana kichkina qilgan kunlarimizni, ochiqdan ochiq qilgan o'shanday jashron qilgan kunlarimizning bardig'ini tüp tamir bilan kechirgan bo'lsin. Jana elimizga tinchlik, intimaq, birimlik bergan bo'lsin deb, bugun kuni hurmatli tug'an tinchlik va do'stlik o'shundaylar shaytonning dushmanchiligi to'g'risida so'z qilmoqchimiz. Andaqdan 1 soat bo'yi bizdan alistawasdan biz bilan birga bo'lingizlar. Va hurmatli tug'an Alloh taolo Qur'oni Karimda Fatir surasining 6-oyatida aytadi: "Astag'firullah, innash-shaytona lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa." Albatta shayton sizlarga dushman, sizlar ani dushman deb belgiladi. Andaqdan hurmatli tug'anlar, bizden do'stimiz kim, dushmanimiz kim? Biz kimdan saqlanishimiz kerak, kimga yaqinroq bo'lishimiz kerak, kimga bosh egishimiz kerak, kimdan alis bo'lishimiz kerak. Mana o'shani bilib olishimiz bu zarur narsa, ankani bu aqllilikdan hurmatli tug'an. Sebebi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dan rivayet qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Ash-shayton yajri min ibni Adam majrad dam." Albatta shayton odam balasining qon tamiri, qon aylangan tamirlarning bardig'ini aylanib yuradi. Mana o'shantib sibida azg'irat deb hurmat turgan. Boshqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytadi: "Men odamlarni yaxshilikqa chaqiruvchi, jana dinni yetkiruvchi bo'lib jo'natildim. Hidoyat mening qo'limda emas." Shayton alayhilana qo'zdovchi, qo'z kunyalarni qo'z qilib ko'rsatuvchi olib jo'natildi. Adashtiruv aning qo'linda emas degan. Bundaycha aytganda shayton alayhilana sizga kunyani qo'z qilib, yaxshi ko'rsatib, davomli rohatli qilib ko'rsatadi, biroq aning qo'linda adashtiruv aning qo'linda emas. O'shanlikdan har bir penda, har bir inson, har bir mu'min musulmon o'zining nafsisini shaytonning jamanligidan saqtab, aning dushmanligidan alis bo'lishligi bu zarur narsa. Ankeni olimlar aytadi, aqlli adam do'sti kim, dushmani kim, ani bilishlik o'ta zarur. Ankeni do'stini bilgandan keyin aga ko'rak mo'yin sunish kerak, dushmanni bilgandan keyin andan ko'rak alis bo'lish kerak. Hurmat tug'an, buldagi aqllilikdan. Alema aqllilikdan belgisi, hurmat tug'an, aqllilikdan belgisi 4. Aqllilikdan belgisi 4 deydi olimlarimiz. Birisi al-hilmu anil jahil, nadan, ilmi yo'q odamlarga yumshoq bo'lishlik. So'ginsa qo'sha so'ginib baqirsa qo'shib baqiraverishlik, bu o'zi aqlsizlik bo'lib hisoblanadi. So'gingandigini, baqirgandigini qarab turib unchiqmay qo'yishlik, yumshoq bo'lib amanila deb kulib qo'yishlik, bu o'zi aqllilik. Hurmat tug'an, bizning haqqimda o'zindagi yozgani bor edi. Biri meni itsing dedi, qarab turib unchiqmadim. Ankani anin it ekanini bilib turib, men aga yurib ne qilaman, men aga baqirib ne qilaman degan siyaqti. Hurmat tug'an, chinida nadan, jahil odamlar itsing deybi, eshaksin deybi, alarga unchiqmay jilmayib qarab qo'yishlik, bu o'zi aqllilik bo'lib hisoblanadi. O'shundayla nafsingda inson o'zining qolgan narsasini shariatda yo'q narsalardan alis qilishlik, botil narsalardan alis bo'lishlik, buldagi aqllilik. Hurmat tug'an, 3-chisi mol dunyoning topgan narsangni o'zining aqsiga, masjidga, madrasaga, yetimga, jesirga, degela suv chiqarganga, ko'pira salganga ishlatishlik, bu o'zi aqllilik. O'shalar uchunda dushman, do'sting bilan dushmanni ayirmalab bilishdagi, buldagi aqllilik degan hurmat tug'an. Bugun kuni o'sha narsa bizga to'lig'i bilan zarur bo'lib turgan mezgil. Ankani boshimizdan qanchalagan og'ir kunlar, qanchalagan og'ir sinovlar o'tsa-dagi, dag'in kebir odamlarimiz, kebir bir tug'anlarimiz dag'i bo'lingunga tayyor, dag'i dile sen bu taraf, men bu taraf deb urushganga tayyor. Hurmat tug'an, bu yaxshilikqa olib kelmay turgan narsa. O'shandan biz bilayli, bizning eng cho'ng dushmanimiz bu shayton ekanligini bilayli. Andan keyin hurmat tug'an, bizning
dosubuz kim düşman ekenligin bile turgan bolsok, oşondo bölünbeybiz, oşondo jarılbayбыз, oşondo baştın bir işi oңой bolot деген үмүттө бүгүn ушул теманы тандап алдык. Анткени алымдарыбыз бүт бардыгына ийне жибине тизгендей, жипке шуруну тизгендей тизип айтып койгон урматтууган, акылдуулуктун белгиси төртөө болсо, акылсыздыктын дагы белгиси төртөө деп алымдарыбыз айткан экен. Анын бирөөсү эч кандай эч нерсе жок эле ачууланып, эмоцияга алдырып сөгүнүштүк, бул өзү акылсыз экен да. Чымчык учуп кетсе деле, эмнеге учаттана кыйкырып антып коем, антып коем, тутуп алсам пыштырып жеп коем. Я Алла, бул өзү акылсыздык урматтуу тууган. Экинчиси өзүң нафсың каалаган нерсеге ээрчип, нафсың нени кааласа, ошону кылып ээрчи беришлик, бул дагы акылсыздык болот. Үчүнчүсү тапкан малыңды, тапкан дүйнөңдү акысы жок жерге иштетишлик. Деги эле кыздарга барышлык, бузук иштерди аткарышлык, же өзүңө, же мамлекетиңе, же элиңе, же жериңе пайдасы тийбеген нерселерге иштетип жок кылышлык, бул өзү акылсыздык болуп эсептелинет. Төртүнчүсү досуну тааныбастан душманны жакшы тааныган, же болсо дос менен душманны айырмалап билбеген адамды, бул дагы билбегендик дагы, бул дагы акылсыздык болуп эсептелинет. Ошондуктан Аллах Хасанул Каф сүрөсүнүн 50-нче аятында дагы айткан экен: "Афататтахизунаху ва зурриятаху аулия мин дуни ва хум лакум адувун". Я Алла, сен досуң менен душманыңды билбестен, бул жахил да, досуң ким, душманыңды ким экенин билбеген, бул надандык, бул илимсиздик, бул акылсыздык. Ошондон Аллах Таала Каф сүрөсүнүн 50-нче аятында айтат: "Силер шайтанды жана анын туугандарыны, анын досторуну, деги эле шайтандын жолунда жүргөндөрдү дос тутасыңарбы? Мени дос тутпай, ошолорду дос тутасыңарбы? Алар силерге ачыктан ачык душман. Бисали залимина бадала", залым адамдарга бул кандай гана жаман алмаштыруу. Ушул жакта сени жок жерден жараткан, кычыраган күч берген, акыл эс берген, өңү түс берген, ушунчалык сулуулук берген өзүңдөн жараткан затты тааныбастан шайтан азгырган, шайтандын васвасасына ээрчип, ошону дос тутууң, бул деген залымдар үчүн өтө чоң алмаштыруу болуп эсептелине турматы туган. Ошондуктан ар бирөөбүз досубуз ким, душманыбыз ким экендигин билип туруп, ошонун негизинде амал кыла турган болсок, албетте урматтуу туган, алдыга өсөбүз, алдыда жылыш бар болот. Кээ бир данышмандар айткан экен: "Мен шайтан алейхилана, биздин эң чоң душманыбыз мына ошол". Аллах Субханаху Таала айтып атат: "Эң чоң душманыңар булар шайтан" деп айтып атат урматтууган. Эми шайтан адам баласына кайсыл жактан келип душмандык кылат, кайсыл жактан келип азгырат. Ушул туурасында изилдеп көрдүм дейт данышман алымдар айтат. Данышмандан бирөөсү ошолордун 10 эшиктен шайтандын келүүсүнү көрдүм. 10 эшиктен шайтан алейхилана келип туруп азгырат дейт. Ал онуну айтуудан алдын, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгындабыз, ошондой эле Марва ТВ каналындабыз, түз эфирдебиз урматтууган. Сизге кызыктырган суроолоруңуз боло турган болсо, анда биздин WhatsApp номерибиз иштеп жатат: 0705 96 94 41. 0705 96 94 41 номерибиз иштеп жатат. Ушуга сурооңуздарды берсеңиздер болот. Адаттагыдай эле талак туурасындагы сурооңузду бербеңиз, анткени бул түз эфирден деги эле телефон аркылуу чечилбейт. Ошол эле учурда төшөк маселеси туурасында, ооба, үй бүлөлүк маселесинде үйүңүздө уруш болуп атат, талаш болуп атат, келишпей атасыз, аны сурасаңыз боло берет. Бирок төшөк маселесинде кандай жатса болот, кандай турса болот, ал туурасында суроону бербеңиз урматтууган, анткени ал өзүңүздүн жеке кызыкчылыгыңыз. Сиз ооба жалгыз олтурасыз, же болбосо досторуңуз менен олтурасыз, канчалаган биздин угармандар үй бүлөсү менен, уяттуу адамдар менен олтурган болушу мүмкүн. Ошолорду эске алып туруп, бул суроого жооп бербейбиз деп чечкенбиз. Мындан башка каалаган сурооңуз болсо берсеңиз, албетте биз билсек жооп беребиз. Билбесек, Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнү элге таанылбаса дагы, аты чыкпаса дагы, бизге устаз болуп, деги эле бизге сабак берип, жалпы ааламга салымын кошуп жаткан чоң устаздарыбыз бар. Алардан
сурап келип туруп сиздерге айтканга биз даппа даярбыз. Эми урматтуу тууган данышман, биз бүгүнкү күнү достук же болбосо душман, досуң ким, душманың ким, ушул туурасында сөз кылмакчыбыз урматтуу тууган. Чынында эле биздин душманыбыз бул эң чоңунда Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан шайтан деп айткан. Биздин душманыбыз ушул. Эми бул кайсыл жолдордон келип бизге душманчылык кылат, кайсыл жол менен келген учурда биз шайтанды душман дебестен, балким өзүбүздүн бир тууганыбызды, балким өзүбүздүн мусулман жакыныбызды душман деп көрүп калабыз урматтуу тууган. Ушуну алымдарыбыз, данышмандардын бирөөсү айткан экен, шайтан алейхилана 10 жол менен келет. 10 эшиктен сени ачып кирип келет. Биринчи эшиги бул инсандын көз хирс, ач көздүүлүк жана жаман ой, жаман күмөн. Шайтан алейхилана инсанга не кылат экен? Ач көздүүлүктү, жаман ойду киргизүү менен өзүнүн жакынын душман туттуруп, өзүнүн досторуну душман деп, өзүнүн мусулман бир тууган деп сезбей калат. Качан урматтуу тууган? Ач көз болуп же ою жаман болгон учурда. Ач көз, ушул кийгенде мен кийсем болбойбу? Ушул эле кийинип атат. Кийген эмнеси башындагы калпак эле 10 000 кен, көйнөгү 25 000 кен, шымы болсо 30 000 кен, туфли болсо да 100 000 кен. Миллион болуп кетпейби? Миллион болуп кетпейби урматтуу тууган? Бирок не кылан? Ач көздүк. Мен дагы ушундай кийинейин. Васу овван, анан күмөн ушул эле жеп атат. Бул иштебей эле жеп атат. Эч нерсе кылбай эле алып атат. Бүт бардыгын ээлеп алды деген жаман күмөндү шайтан алейхилана киргизип туруп, жакыныңызды урматтуу тууган алыс кылат, досуңузду душман кылат урматтуу тууган. Бул туурасында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримден Худ сүрөсүнүн 6-аятында айткан: "Ва ма мин даббатин фил арзи илля алаллахи ризкуха". Жер бетинде кандай жандык боло турган болсо, ага ырыскы берүү Аллахтын милдети, Аллахтын мойнунда деген урматтуу тууган. Сизге эле эмес, ал адамга эмес, жер бетинде кандай жаныбар бар боло турган болсо, ошолого Аллах Субхана ырыскыны берип турат. Ар кимге кайсыл ылайыктуу урматтуу ошончолук берип турат. Демек сизге ушунчалык ылайыктуубу? Алла ушуну берди. Башкага ач көздүүлүк кылбаңыз, башкага көз артпаңыз, ошондой эле башка инсанга жаман ой күмөндө болбоңуз. Урматтуу тууган, мына ошондон алыс боло турган болсоңуз, анда ал мурдагыдай эле сиз менен мамиле кыла берет, мурдагыдай эле кошуна болуп, мурдагыдай эле амалда болуп, мурдагыдай эле эмне кылат? Мамиледе болуп жашай бересиз. Качанда шайтан алейхилана сизге ач көздүүлүк менен жаман ойду салган учурда, сиз жакыныңыздан алыстап каласыз. Бир тууганыңызды урматтуу тууган, бир тууган дебестен катташпай каласыз. Деги эле досторуңузду душман деп элесип каласыз. Макул тааныбасаңыз деле мусулман болгон бир тууганыңыз менен урушууну, ошону жек көрүп, ошону жок кылууну каалап каласыз. Мындай нерседен Аллах Таала өзү сактаган болсун урматтуу тууган. Экинчи, шайтан алейхилана инсанга кайсыл жагдан келип, инсанды мусулман өзүнүн достору менен, өзүнүн бир туугандары менен душман кылып коет. Экинчисин айтып туруп урматтуу тууган, бул туулул амал. Туулул амал үмүттүн узун болуусунан жана жашоону сүйүп, үмүттүн өзү өтө узун кылып коет экен да. Үмүтүң узун болуп калат. Үмүт, мен машина алсам, джип алсам, айтке үй салсам, ана точка алсам, андай кылсам, ана мындай кылсам, анан ушинтип коюп, анан жата берсем. Я Алла. Мына ушундай үмүттүн узун болгондугунан, узун кылуу менен эмне кылат экен? Шайтан алейхилана урматтуу тууган бизди калган жакындарыбызды душман кылып коет, өзү кудум эле достой болуп алат. Бул туурасында Аллах Таала Лукман сүрөсүнүн 43-аятында айткан: "Ва ма тадири нафсин би айи арзин тамут". Инсан кайсыл жерде өлүшүнү билбейт. Андыктан урматтуу тууган, сен машина минесиңби, же болбосо самолет минесиңби, же жөн эле көчөдө каласыңбы, кандай абалда өлөсүң, аны бирибиз дагы билбейбиз. Ошондуктан үмүтүңдү бир аз кыскарт. Үмүттү узун кыла бербе урматтуу тууган. Үмүттү узун кылдыңбы, анда сен досторуңду душман деп каласың. Анда сен бир туугандарың менен катташпай каласың. Анда сен урматтуу тууган жакындарыңдан алыстап каласың. Мына ошол жол менен шайтан алейхилана келет экен урматтуу тууган. Бул бизге кылга турган душманчылыгы. Албетте муну билиштигибиз өтө зарыл нерсе. Качан сиздин неңиз ач көз болгондо, анан оюңуз жаман болгондо, мусулманга болгон душманчылык мына ошондо пайда болот урматтуу тууган. Ошол эле учурда үмүтүңүз узун болгон учурда. Үчүнчүсүнү айтыптыр.
insanga rahat alуу tarabından jana niyamat beleklerden niyamatlardan köörөөк болуусуну талап кылуу тарабынан шайтан алейхилана келет. Качан инсан өзүнүн денесинен, өзүнүн нафсинин рахатын ойлоп калган учурда, инсан адам баласы niyamatın, beleklerden жакшыраак жеп, жакшыраак ичип, жакшыраак кийинип, жакшыраак жашашты көөрөөк талап кылып калган учурда урматтууган, анда эмне кылат, бул шайтандын кымтагына илинди, бул калган досторуну душман деп калат урматтууган, анткени мени көрө албайт. Не кылат, мен ушундай жешим керек, мен ушундай кийинишим керек деп калат. Бул туурасында Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде Хижр сүрөсүнүн 3-аятында айткан: "Зархум якулу ва ятаматтау", динсиз адамдарды, дин менен эч кандай иши жок, нафсиге берилген адамдар туурасында Алла Таала айтат: "Сен аларды жөн койгун." Жөн койгун, якулу ва ятаматтау, каалагандай жей берсин, каалагандай пайдалана берсин, эртең ахиретке келгенде биз сүйлөшө алабыз, эртең бул жакка келгенде биз сураганы сурап алабыз дейт урматтуу. Ошондон муъмин мусулман өзүнүн несини, рахатыны дагы, niyamatlarını дагы не кылсын, азайтсын. Ошондой эле Аллах Субхана Тааланын Куранда түшүргөн аяттарыны терең ойлоно турган болсо, анда мунун чынында эле душманы шайтан экендиги белгилүү болот урматтууган. Муъмин мусулман деге эле өзүнүн замандашы, өзүнүн кесиптеши дейсизби, калган адамдарды чыныгы дос деп билип, анын алдыга жылып, анын өсүүсүнү бул толук үмүт кылып калат. Эгерде урматтууган аят хадистерге ойлонбой турган болсо, анын төмөн болуусуну, жалгыз өзүнүн гана жогору болуусуну каалап калат. Бул учурда инсан адашкандыгынын белгиси болуп эсептелет. Төртүнчүсү айтыптыр урматтуу тууган, шайтан алейхилана Min babil ujub, insandын өзүнө өзү таң калуу тарабынан. Мен ушунча сүйлөп койдум, мен сүйлөгөндө баардыгы ооз ачылып калды. Мен сүйлөгөндө залтып тынч болуп калды. Мына ушуну каалап, ушундай болсун деп дегеле ушинтип өзүңө таң кала турган болсо, бул демек шайтандын кылтагына илинди. Бул деген шайтан менен достошо баштады. Өзүнүн мусулман бир туугандарыны, дегеле кесиптештерин, бирге иштегендерини, жакындарыны төмөн санай баштаган болуп эсептелинет. Бул туурасында Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? "Фаминхум шакиюн ва саид", адамдардын арасында бактылуулар дагы бар, бактысыз дагы бар. Сен канча сүйлөгөнүң менен, сен сүйлөгөндө залтып тынч болуп калганы менен, дегеле сен сүйлөгөндө баардыгы көз жашын төгүп, "Бу айтат, я Алла кечир" дегени менен, сен өзүң бактылуусуңбу же бактысызсыңбы? Сен бактылуу кыямат күнү бактылуулардын катарына кошуласыңбы же бактысыздардын катарына кошуласыңбы? Аны эч ким билбейт. Демек билбегенден кийин ошончо сөздү берген, ошончолук илимди берген, ошончо элди олтургузуп уктуруп берген, бул жалгыз Алла гана. Аллахтын өкүмү, Алланын кудурети деп биле турган болсоңуз, анда урматтуу тууган, жакындарыңыз менен ар дайым бирге болосуз, кесиптештериңизди ар дайым урматтап сыйлай билесиз. Бешинчиси, урматтуу тууган, шайтан алейхилана не кылат? Инсанды инсанга душман кылат, инсанды дегеле муъмин мусулман жакындарды бири-бири менен алыстатат. Качанда мусулмандын урматыны өз ордуна койбостон, мусулманга болгон урматың аз болуп калган учурда. Мусулмандарды урматтап, сыйлабастан, мына кемне бийикти карап деп эле, кудум эле өзүңдү баардык илимди ичип салгандай, дегеле сен сүйлөгөндө баардыгы угуп, калган сүйлөгөндө сен укпай тургандай кылып кое турган, бул шайтан алейхилана урматтуу тууган. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан, Мунафиктар сүрөсүнүн 8-аятында айтат: "Астагфиру билlah ва лиллахил иззату ва лирасулихи ва лил муъминин", чынында эле сый урмат бул Аллага, анын элчиси пайгамбарыбызга жана момундарга татыктуу, момундардын акысы момундарга ылайыктуу урматы туган. Демек жалпы мусулманбы, мейли ал кедей болсун, мейли бай болсун, мейли жаш болсун, мейли кары болсун, мейли кичине болсун, мейли улуу болсун, аны урматтап өзүнүн ордуна кое турган болсоңуз, мына ошондо сиз урматтаган шайтанды чыныгы душман деп билдиңиз, калган жакындарыңызды досум, менин жакындарым, менин эмне кылган, менин досторум, мага эң күйө турган ушулар деп сезе билесиз урматтуу тууган. Албетте, урматтуу туугандар, биз насихат жана
Nasihat Radiosu'nda 99-ışlığında tüz efirdemiz. Keyinki kelgen koşucularga bizdin en çoğun düşmanımız bu şeytan aleyhilana uşul tuğrasında söz kılıp jatabız hurmatly tuğan. Oşonda alımlar aytkan şeytan aleyhilana sizdi 10 taraftan kelip azgırat. Oşol 10 taraftan 7'sine kelip kaldı hurmatly tuğan. Kaysıl taraf 7'incisi adamda el körsün jana el maktasın degen jagıdan şeytan aleyhilana kelip azgırat. Kaçan adam el körsün dep iş kılıp kalsa, kaçan adamlar meni maktasın dep iş kılıp kala turgan bolsa, anda bul adamga şeytan aleyhilana dost bolot dagın, bul adam özünün jakındarını, özünün kesipteşlerini, özünün bir tuğandarını düşman dep özünün gana ösüsünü kalap, alardın ıldıy bolusunu kalap kılat. Munday uçurdan Allah Teala özü saktasın. Sebebi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Kahf suresinin 110. ayetinde aytkan, kimde kim özünün Rabbusuna Allah Teala'ga joluğunu kalay turgan bolsa, anda jakşı amaldарды kılsın, özünün ibadatında Rabbusuga ibadat kılıуда hiç kimde şerik kılıp koşposun degen. Riya bul dagı şerik bolup eseptenet. El körsün, yalla el körün maktaşı mümkün, ova bardığı körüşü mümkün urmattuğan, biroq sizge soğuptu bere albayt. Siz oşol amalды kılıp atas kim üçün? Siz oşol işti işke aşırdınız kim üçün urmatly tuğan? Muna oşonu oylanyp iş kılışыңız albatta bul zary nerse. 8-incisi sarаңдык jagıdan. Kaçan adam balası sarang bolup özüme dep alıştı gana jakşı körüp, berişti jaman körüp kalgan uçurda, anda buga şeytan aleyhilana dost bolot, özünün dostları düşmanga aylanyp kalat. Oşonduktan sarаңдыктан saktanaylı, sarаңдыктан ar bir öz hurmatly tuğan alыс boloylu. Sebebi ne kılat? Eğer sarang bola turgan bolsaң, anda sana özüңdün dostlarың düşmanга aylanyp kalat, jakındarың alыстay başlay turmatly tuğan, kesipteşleриң işleşpey kalat, şeytan gana senin dost tutup, şeytan gana sana vasvasa kılıp, şeytandın aytkany menen gana жүрüp kalasың. Munday nersedен Allah saktasın. 9-nчы azgıra turgan nersesi tekeberlik. Kibir, tekeberlik. İnsan urmatly tuğan sözsüz bu ne kılış gerek? Özünü tömen alış gerek urmatly tuğan. Sebebi Allah subhanahu Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresinin 13. ayetinde aytat: "İnne halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'aba ve qabaila lita'arafu. İnne akramakum indallahi etqakum." Çındığında biz selerdi erkek jana ayal kılıp jarattık. Selerdi biz uru jana el kılıp koyduk. Biri biriňerdi tanışıňar üçün. Selerden araňarda en urmatlyňar Allah Teala'dan korkonuňar. Allah'dan korkon bu hiç kaçan hiç kim alında tekeber bolboyt. Başka birode basıntpayt. Sen düşünböysüň, sen alıp bul dengelge jeteleksin. Senin sözüň maňa ötpet. Munday tekeberlikten Allah Teala özü saktasın urmatly tuğan. Albatta hakykatda aytkan bolsa urmatly tuğan, negiziden hakikat al jaşpalawa, al dinsizbi biz kabul kılışыбыз керек. Hakykatda aytkan bolsa. Hakykatda aytyp bolsa da koy munuňdy men dawna okup koygonmун. Senin sözüň maňa ötpet. Men alma sen men jaşyma jeteleksin. Degi başka tekeberlik sözlerdi aytışlyk. Bul urmatly tuğan şeytandy gana süýündüret. Allah Teala'ny narazy kılat. Bul adam urmatly tuğan şeytandy gana dost tutup kalgan adamlardy düşman dep sezip kılat. Munday neseden Allah Teala özü saktasın. Albatta 10-nçысы şeytan aleyhilanaga dost tutup kalıp şeytandy dost dep kalgandardy düşman dep kalışynyň 10-nçı sebebi babu tama ümit kılıw, insaniyattan ümit kılıw. Adamlar meni kaçan maktayt eken. Adamlar oho sen ele özgörtüp beresiň, sen ele kelsen kıyratasың, sen ele boluşuň kerek, sen nege bolboy jatasyň dep kaçan aytat eken. Aytkanyny uga berip uşul adamlar üşüntüp atat. Biz degen ekspert kılıp gördük. Ya Allah. Muna oşantyle adamlardan ümit kılışlyk bul ne kılat? Şeytandy özüge dost kılat, kalgan adamlardy düşman kılat. Oşontan Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ve men yettakillah yec'al lehu mahraca." Kim Allah'dan korko turgan bolsa, Allah'ın hükmüne atkara turgan bolsa, Allah Teala bardyk kıyınçılıktan çıkarıp koyat. Bunu öz jaşabızda körüp atabız. Ve yarzuquhu min haythu la yahtasib. Oylogan jerden rızkını berip koyat deyip urmatly tuğan. Ova Allah subhanahu wa taala urmatly tuğan mına uşunday kudretli zat.
Allah kudretli zat. Allah Taala'dan korka turgan bolsanız, Allah Taala sizdi bardıq kıyınçılıktan çıkarıp koyat. Oyloğan jerinizden ırıskını berip koyat urmatın. Siz hazır oylo otasiz, men prezident bolup kalsam, men minister bolup kalsam, men degen direktör bolup kalsam, men degen uşunday ulu çoğun maşina alıp alsam, men çoğun uy salıp alsam, degeli men eng çoğun biznesmen bolup kalsam dep ümit kılıp otasız. Oşoga jetiş üçün kançalagan insanды iýlatып otasız, kançalagan adamdын akısını jep otasız. Allah Taala öz saktasın urmatın. Munu menen siz jetpeysiz, jetseniz dagı kor bolosuz. Korduk menen jetesiz. Makul özüňizçe bilinbestен wagында jetip algan bolsoňuz, akırı ayagı ökünüştүү bolup kalat urmatyn. Oşonduktan biz insaniyattan ümit kılbastan Allah'dan ümit kılıp menen Allah'ın hükmüne atkara turgan bolsak, Allah subhanahu wa taala baylykty dagı, padişahlykty da kalagan adamга berет. Allah kalagan adamga öğret urmat tugan. Baylykty dagı, padişahlykty dagı, sый, urmat, авторитетти dagı Allah Taala kalagan adamga beret. Eger Allah'ın hükmüne atkarsanız, Allah Taala bergen uçurda özüňüz taň kalıp kalasız. Muna oşunday nerseni biz kalap sizlerge aytyp jatkan uçurubuz urmat tugan. Ya Rabbi. Anas ibn Malik razıyallahu anh rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ova mümin musulman 5 kıyınçılıktın ortasında amal kılıp jüröt. 5 kıyınçılıktın ortasında. Birinci mümin musulmansın bu, musulmanga bolgan musulmandın köralbastığı var. Köralbastık. Sen aga çıdaşın kerek urmat tutugan, sen anı düşman dep bilbeşiňiz kerek, balki maga bolgan sınao dep oşondan kutulunun hareketini kılışıňız kerek. Musulman bolsa, musulman, ekoteň musulman, birok musulmanga bolgan musulmandın köralbastığı. Bundan sonra saktanışыбыз kerek, bul dagı eň çoň küne urmat tugan. Eger munafık bola turgan bolsa, munafık. Al musulmandy jek göröt. Anın jamandygydan sözsüz saktanışıňız kerek. Al emi düşmanyňyz çynda öyle musulman emas, başka dinde siz üçin düşman bola turgan bolsa, al sizdi öldürün kalayt, bundan kutuluşunuz gerek. Aleme şaytan bola turgan bolsa, sizdi toora joldan adaştırууну kalayt. Aleme nafsiniz bola turgan bolsa, sizdi ne kıla turmat tugan, kalaganday kalçagысы kelet. Munu je al adalbı, arambı, je olsam hazır jegenge layıktı bu, layıksızbı, ayırması yok. Oşol jaka bar, oşol jakta es al, uşunday kiyin, sen al ne dengelge layıktısın, bulaksızsın, anı nafsın kızıktırıp turmat tugan, sen de uşunday boluşun gerek dep türtküle beret. Muna oşonduktan mümin musulman bul dünya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan musulmandardın türmösü, alemi kafirladın beyişi degen. Biz mümin musulman şeytan aleyhine düşman dep bilip urma tutugan, anın eşiklerinin bardığını jaba turgan bolsak, kalgan musulman bir tugandarыбыз, degele kesipteşlerimiz bardığı biz üçün öte jakın adam bolup eseptenilet. Abul Samarkandi rahmatullah aleyhi aytkan: "İ'lam anna laka arba'atu minel a'da." Sen dagın bilgin, senin 4 düşmanın bar. Oşontan arbiradan bul düşmanlardan kurtuluş gerek. Birisi dünya dağı sen için düşman hürmeti tuğan. Kança bolgon sayın bolsa deyi beresiz. Adam balası peygamber azitkan bir uç toprakka gana toyot. Albatta hürmeti on Jönökay'dan maşina Jönökay'dan velik velosiped alıp alsam, şeytan araba alıp alsam deyit. Şeytan araba algan adam Jönökay'da bir zato ne peşkom degende bir ne de taçki maşina alıp alsam deyit. Zaparoy bolsa dele boluyor deyit. Anı algan adam çoňragyn alsam da çoňraga jetken samolyot alsam deyt. Muna oşentip ne kılat, aldıga karap azgırılıp kete beret. Bu dünyadagy düşman bolup eseplenет. Oşonda da Jönökayda da men mugallim bolsam deyt. Je olsam 5 adamdy başkarsam deyt. 5 adamdy başkargan adam 10 adamdy başkarsam deyt. 10 adamdy başkargan adam bir ayıl başkarsam, ayıl başkargan rayon başkargan, şahar başkargan, muna oşentip oblast başkarsam, muna oşentip mamleketde başkarsam dep kete beret turmat tugan. Bu sizdin düşmanınız bolup eseplenет. Ya Rabbi, bu turasında Allah subhanahu wa taala Luqman suresinin 33. ayetinde aytkan: "Fala taghrannakumul hayatud dunya ve la yaghrannakum billahil gurur." Selerdi dünya jaşosu azgırıp koybosun dep Allah Taala açık aytkan. Dünya jaşosu sizde azgırıp koybosun. Bu sizin düşmanınız. İkinci düşmanınız albatta nafsika ve yaşarul a'da, özünüzde nafsiniz. Bu en çoğun düşmanlardan hürmet tutugan, en çoğun düşmanlardan özünüzde nafsiniz, nafsinizi tıyabiliniz.
Жегиңиз келген нерсени алып жей бербеңиз. Кийгиңиз келген нерсени барып кие бербеңиз. Баргыңыз келе турган жерге эле бара бербеңиз, урматтуу тууган. Өзүңүздү тыйың. Жок, ал бара турган жер адал жерби, жакшы жерби? Эртең бизде жакшы сөз бар. Барып өкүнгүчө барбай өкүнгөнүң жакшыраак деген сөз бар да. Ошондуктан жаман жерлерге барбай өкүнгөнүң жакшыраак болот. Барып алып өкүп башыңды мыкчыгандан көрө барбай өкүнгөнүңүз жакшыраак болот. Урматтуу менин туугандарым, биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында түз эфирдебиз. Ошондой Марватова каналында урматтуу туган. Бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат. 705 96 94 41 номерлерибиз иштеп атат. Эгерде сизге суроогуңуз болсо, ушуга бериңиз, анда биз жооп берүүгө даярбыз. Биздин алгачкы суроо келип калыптыр, ошолорго өтөйлү. Андан суроо бүтүп кала турган болсо, калган темабызды улантабыз. Ассаламу алейкум ажеке, сизге суроо. Мен бак тиккен элем, аны бир чоң эне барып кестирип алды. Жаш бак болчу, жерди талашып бакты кестирди. Эмне болот? Тактап алыңыз, урматтуу тууган. Албетте бакты кестиргендиги же эле бүгүнкү күнү сиздин эле жериңиз без. Мына Ак Ордодо өтө өкүнүчтүү иштер болуп атат. Жети үйдү сүрдүрүп деп, үй бүлөлөрдү кооп чыгып, мына ушундай иштер болуп атат. Аллах Субхана таала өзү башчыбызга дагы, деги эле чоңдорубузга дагы инсаф берип, ар бир адамды адилеттүүлүк менен чечип берүүсүн насип кылсын. Эми чоң бактарды кескендиги туурасында чынында эле бул кыямат күнү жооп бере турматтаган. Бакта не күнү? Биринчиден жерди чечип алып туруп, ки сизге тийиштүүбү, ага тийиштүүбү. Андан кийин эгер бак боло турган болсо, урматтуу тууган, аны ага тийиштүү болуп калса, эмне кылыш керек эде? Бакты сизден сатып алыш керек. Акчасыга чыдаса, же болбосо көчүрүп кеттиш керек. Жок, сизге тийген болсо, анда бак ошол бойдон калыш керек. Бул бакта эч кандай күнөө жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер кимде-ким жер бетине бир баг отургузган болсо, андан чымчыкпы, канаттуубу, ким кайсы бир жаныбар жей турган болсо, ал садака болот деген урматтаган. Ошондуктан бул сооп боло турган нерсеге күчүнү көргөзүшлүк, барып туруп аны кыркып салыштык, бул надандык, азыр бир айтып өткөндөй акылсыздык, урматтаган. Аллах таала өзү кечирсин. А бирок жериңиздерди толук документальный такташып, күбөлөдө алып келип туруп, оңойчулук менен чечип алышыңыздарды Аллахтан суранып кетебиз. Ассаламу алейкум дамылла, мүрзөгө арча эгип койсок сообу тиеби, же мөмө дарак эгиш керекпи? Рахмат. Негизиден мүрзөгө эч нерсе эгилбеш керек. Албетте мөмө даракты деги эле арчаны үйүңүзгө эгиңиз, огородуңузга эгиңиз, бак даракты ошондой өзүңүздүн үлүш жерлериңиз бар, ошол жерге эгиңиз, ошол жерге отургузуңуз. Бул мүрзө боюнча, урматтаган, шарият боюнча мүрзөнүн сыртыдан тосулган болсо болду. Ар бирини өзүчө тосуп, ага таш коюп, ага эстелик коюшлук, бул шариятта жок нерсе, буга сооп ала албайсыз. Мүрзө мына ушундай болуш керек. Коюлуп мүрзө толду, урматтаган. Ошол коюлгандан кийин 40 жылдан кийин, биздин албетте Кыргызстанда 40 жылдан кийин аркы башыдан кайрадан өлгөн маркумдарды коюп башташ керек. Бүгүнкү күнү сиз баг отургузуп койдуңуз, бирөө эстелик тургузуп койду, бирөө башка нерселерди коюп салды. Муну 40 жылдан кийин эмес, өмүр бою деги эле кыяматка чейин деле эч ким буза албайт. Азыр барып көчөтүн жула турган болсоңуз, дагы сөз кете турматтаган. Ошондуктан негизи шарият боюнча ал жер мүрзө боюнча таптаза боюнча туруш керек, урматтуу тууган. Анан коюлуп бүткөндөн кийин акырыдан баштап коюла баштайт. Эгер чынында эле ошондой көчөт эгибиз, же болбосо мөмө жемиш көчөт эгизип ал жерге эстелик коюшлук мүмкүн болгондо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабырынын жанында Мадинага барсаңыз, Жаннатул Бакия турат, таптаза ойдон бир көчөт жок, урматтуу тууган. Булар бизге үлгү. Умрага машалла бүгүн бардыңыз, сиз барбасаңыз ажыга жөнөп атат. Ошолдон барып көрүп келдиң, алардын кабыры кандай экенден. Кабырлар мына ушундай болуш керек. Ассаламу алейкум, таксир алып саткандар жөнүндө кичине айтып кетесизби? Рахмат. Ассаламу алейкум, таксир алып саткандар жөнүндө кичине айтып кетели. Эмнесин алып кетели? Алып сатышлык бул шариятта бар, урматтуу тууган. Соода кылышлык шариятта бар. Албетте кредит алышлык бул шариятта жок. Ооба, сатып алуу боюнча, урматтуу тууган, мынаны алдыңыз азыр, азыр кененчилик заманда телефонду 10 000 сомго алдыңыз, сата аласызбы? 10 миллионго сатың. 10 миллионго сатың. Бирок алдабай сатың. Жаныңызды жебей сатың. Калса 2 сомун калат, анан дагы 1 сомуну патентке берем, анан светке төлөйм, суукта турабыз, бардык жерде ушундай болуп атат дебестен, жок, мага 10 миллионго туура келет. Калган жакты карап көр, жакса ал, бул ушундай
деп эмне кылыңыз, ачык айтып сатыңыз урматтуу. Кудайга шүгүр, азыр кененчилик ручканы мынаны 1 сомго алдыңызбы, каласаңыз 1000 сомго сатың. Алдабай, мына жукканы мына шундай, кытайскийби, кытайский, турецкийби, турецкий, алдабай жаныңызды жебестен сатыңыз. Ал карап көрсүн урматтуу туган, туура келеби алсын, туура келбейби, мына ушул жерде мунуңуз калсын. Албетте урматтуу, азыр мынаны алып чыгып миллион дей турган болсоңуз, баардыгы айтат да башың иштейби дейт да урматтуу туган. Ооба, бизде алып сатуудан үстүдөн габаны фахиш деп коет, өтө эселентип коюшлук карахият урматтууган арамга барып калат. Качан кечегиндей карантин болгон учурларда адамдарга жок, бир адам алып койдан сактап туруп, анан кийин эл ачка калып атат, элде жок болгон учурда эселентип коюп сатышлык, мына ушул карахият, мына ушул харамга алып барат урматтууган. Азыр кененчилик болгон учурда машалла алып сатыңыз алдабастан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, чынчыл алдабастан алып саткан саудагерлер кыямат күнү бейиште шахиттер менен бирге болот деген. Ошолор менен бирге болууну каалайсыз урматтууган? Алдабастан ачыгын айтып сатыңыз. Бул жери мындай, бул жери мынандай. Менин билгеним, биле калганын билбейт экенмин, билчүлөргө көрсөтүп текшерип алыңыз. Туура келсе ушунча болот деп айтыңыз урматтууган. Сиз канчага алганыңыз, үстүгө канчага кошконуңуз аны айтышыңыз зарыл эмес. Сен канчага алдың эле десе айтып, жок, мага 1000 сом алдыңыз, 5000ге туура келди дей бериңиз урматтууган. Бирөө дүжөн өткөн сөз, буга деген стекле койдуңуз, дегеле башка нерселерни кылдыңыз, ичини өчүттүңүз, керектүү нерсени киргиздиңиз, сизге ошончого туура келди, туура келгенинде айтасыз. Мына ошентип соода сатык кылып туруп иштесеңиз, бул шариятта бар адал нерсе. Ассаламу алейкум. Азыр кыргыз болуп туруп, ислам окууларын жек көргөн, жактырбаган үй бүлөлөр пайда болуп, өздөрү эле эмес, балдарын да өтө туура эмес тарбиялап жаткандар көбөйдү. Канткенде кыргызда ушул өкүнүчтүү адаттан арылтабыз. Канткенде ар бирөөбүз өзүбүз менет кылып ошол үй бүлөлөргө акыйкатты барып айтканыбызда. Ооба урматтууган, биз үлгү эмеспиз, бирок ошондой болсо дагы карайт, мусулман ким, мусулмандар кандай жашап атат, кандай кылып атат. Ошондон бардыгыбыз амал кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир үйдү барып такылдатып, ошону жакшылыкка чакырат эле, жамандыктан кайтарат эле. Бардыгыбыз ушул менин ишим дей турган болсок, ушул ишти бардыгыбыз өз мойнубузга алып кыла турган болсок, эркек аял дебестен ошону жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жумшактык менен гана урматтууган, аны сен анандай экенсиң, сен эми өлдүң дебестен, жок, бизде артыкчылык, машалла, намаз окусаңыз мананча сооп болот, узун кийинсеңиз ден соолугуңуз таза болот. Азыр карасаңыз чынында эле аялдар кыска кийинип жүрөт урматтуу туган, аны мастик оорусу мына ошондон пайда болот. Бизде көздүн ооруганы 6 больницабыз барбы? Мен билгенден көз врачтар күнүгө 6 адамдан дегенде канча адамдар урматтуу туган көздөн кетип атат. Мына ошондон көзүңдү сактасаң шарият мындай деген, денеңди сактасаң мындай деген деп, ар бирөөбүз ошол пайдаларыны, исламдын принциптерин толук айтып бере турган болсок, мына ошондо иншалла бул азаят. Анан мен билдим, ниетим бар, Кудай буйрса окуйбуз, неле болуп атасыңар, сакалчанды көрүп атпайбызбы деп ар биринин кемчилигин издей бере турган болсок, мындан дагы өткөн жаман абалга туш болуп калышлык коркунучу бар. Ошондон урматтуу туугандар, өтө терең, өтө жакшы суроо бердиңиз. Чынында эле бул бардыгыбызды өкүнтүрбөй койбойт. Андыктан жөн эле өкүнүп кала бербестен, ошолорго барып туруп, ага исламдын, урматтууган, ислам дининин жакшылыктарын, акыркы дин ушул экендигин айта турган болсок, иншалла Алла хидаят берип келип кала турган болсо, эч кандай таң калыштуу нерсе эмес. Алла жолунда каза болсо эмне болот? Аллахтын жолунда болуп, каза болуп, ошол жерде ажал жетип өлө турган болсо, албетте муну биз шахид болот деп эсептейбиз урматтуу туган. Деги эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кимде ким үй бүлөсүн багамдап, адал жол менен иштеп, ошол жакта өлө турган болсо, ал дагы шахид деген. Эми Алланын жолунда жүрүп, бул каза болуп ажал жете турган болсо, албетте бул диндин иштери менен кетип, Аллахтын динин жеткирем деп, адамдарга жакшы сабак берейин, адамдарга жакшы насаат берейин дегени мен өзүм оңолуп келейин деп, ошол жакта ажал жетип өлдү. Албетте биз сүйүнөбүз, биз кубанабыз, бул шахид болду. Ооба, туугандары аз убакыт бирге болуп калды, туугандары анын кандай каза болгонун көрбөй калды. Эч нерсе эмес урматтуу тууган. Акыретте, бейиште түбөлүккө бирге болосуз. Ассаламу алейкум. Менин чачым узун, таарат алганда кандай кылсам таарат өтөт? Алла разы болсун. Мен мурда дагы айтканмын, азыр дагы айтамын урматтуу тууган. Эркек
adam сакалга тийбесин, аял адам чачыга тийбесин. Мына ушундай чачы узун аялдарыбыз, чачы узун кыздарыбыз, чачы узун болгон эжелерибиз менен биз сыймыктанабыз. Машалла таарат алганда ошол жолугуңузду алып туруп эле, колуңузга суу куюп туруп, мындай кыласыз, мынаны бириктирип, башыңыздан мындай кыласыз дагы, арт жагынан эле деп алып келип коесуз. Анан булар менен кулактарын арчып, мойнуңузга деп мас тартып коесуз. Болду, сизде даарат бар. Даараттын бир фарзы болгон масых, аны аткардыңыз. Ошону менен намаз окуй бересиз. Урматтуу эжекем, ошол чачыңызды жакшы караңыз, урматтуу тууган. Ошол чачыңызды урматтап, сыйлап, таза кармаңыз. Албетте аялдын сулуулугу бул чачында болот. Калган эжелерибизге, калган кыздарыбызга дагы ушул нерсени айтат элек. Чачыңызга тийбеңиз, чачыңызды кыркпаңыз, эркекке окшоп калбаңыз. Узунураак чачтуу боло турган болсоңуз, өзүңүздүн сулуулугуңуз. Анан ошо чачыңызды таза карабасаңыз, анан каякта таза карай аласыз, урматтуу тууган. Ошондон аял заты чачыны таза кармаган болсо, бул калган балдарын дагы таза карай алат, үй бүлөсүн дагы таза карай алат деп биз ишенебиз. Ассаламу алейкум дамылла, аялымды орон десем ынабайт, эмне кылсам болот? Кызмат кылыңыз, алтыным дең, жакыным дең, жылдызым дең, чолпонум дең, торпогум дең, сенсиз жашай албаймын дең. Мынандай кийин мен сени ушунчалык сүйөм, сени башкага көрсөткүм келбейт. Мен сага кызганамын. Эркектин кызгангандыгы үйдү курат, аялдын кызгангандыгы үйдү бузат. Кел деп жакшы көйнөктөрдөн алып бериңиз. Сонун жолуктарды алып келип салып бериңиз. Анан салып күзгүгө көрсөтүңүз, урматтуу. Карачы кандай сулуу болуп калды. Ушундай боло турган болсоң мен башка кызды карабай калам. Ушундай боло турган болсоң мен сени менен сыймыктанам деп туруп, ага менен толук айтыңыз. Акыйкат дагы мына ошол, урматтуу. Аны алдоо эмес, акыйкат мына ошол. Ошол жолугуну салып кала турган болсо көзүңө кандай жакшы көрүнөт. Көчөдө дагы бассаң сыймыктанып басып, баардыгы карай турмат турган. Деги эле мен көчөдөгү достор менен бир эле заманда жашап атабыз го, Достор менен сүйлөшүп калсаң, намаз деле окуйт, ичип чегип жүргөндөр эле айтат. Жолукчан менен жолукчандар өлө сүрдүү көрүнөт. Жолукчандардын алдыга барганда кадимкидей эле титиреп калам. Мас болсом дагы жолуктан чыга калса, титиреп баягы өзүмдү бир түз алып кетүүнүн аракетин кылам деп ошолор айтат да, Ошолор айтат, урматтуу тууган. Мына бир заманда эле жашап атабыз. Болбосом сурап көрүңүздөр. Ал эми ачык-чачык болгон болсо, мас болсо дагы ошого тийишкиси келип, чоң кыз мен жеткирип коеюн деп, өзү мас, өзү жете албай турат. Бирок ошондой болсо дагы ачык-чачыкты көргөндө жеткирип коеюн, же болсо бир аз эс алып кет деп тийишип, ага сүйлөш оңой болот дейт. Мына ошондуктан урматтуу эжелер, өзүңүздүн кадыр баркыңызды билиңиз. Биздин апалар айтат эле, мурда апаларыбыз, мен карыдым үчүн ыйлабаймын, кадырым үчүн ыйлаймын дейт эле. Ошондон бул бир карыш курсак бардык жерде тое берет. Кадырыңыз үчүн бир аз күйүп коюңуз, урматтуу эжекем, бир аз өзүңүз ойлонуп коюңуз. Алла Таала сизди ушунчалык сулуу кылып жаратса, жана ушунчалык сулуу кылуу менен бирге Алла сизге гана өкүм берсе, узун кийинип, жабынып жүр десе, анан кантип сөз өзүңүздү кордойсуз? Бир аз акылсыздык бар, урматтаган, оронсоңчу үмкөнсөң эч ким албай коет. Жок, бүгүнкү адамдар бардыгы кыздар деле жалпы бойдоктор эмне кылып калды? Үйлөнө турган ыймандуу кыз издеп калды. Турмушка чыга турган ыймандуу жигит издеп калды, урматтуу тууган. Анан ошондой болуп атып эле дагы ачынып чачынып жүрө турган болсоңуз, анда абалыңыз кандай болот? Ошондон Аллах хасыңызды кансы дагы өзү хидаят берсин. Урматтуу менин суроо берген бир тууганымыз, сиз дагы үмүттү үзбөңүз, жакшы жолуктарды салып бериңиз. Иншалла салынып, сизден дагы такып алып, оңолуп кала турган болсо, бул таң калыштуу нерсе эмес. Ассаламу алейкум Шейх устаз, азыр балалуу бола албай жүргөндөр көп. Бала багып алуу тууралуу айта кетсеңиз сураныч. Урматтуу туугандар, албетте мен мурда дагы айткам, дагы да айттым, кече Москвага барганда айттым. Алла кимге кааласа уул берет, кимге кааласа кыз берет, бербей койсо колуңуздан эмне келет? Бала улуу болуштун, албетте урматтуу болуш үчүн эркек не кылыш керек, урматтуу? Өзүнө ден соолугуну караш керек. Аял деле, урматтуу тууган, бөйрөгүн ачып жүрө бере турган болсо, бөйрөккө шамал өтө турган болсо, анан кантип ал эне болот, урматтуу тууган? Бөйрөгөсү эркек дагы, урматтуу, таар жынсыны кийип алган, мода деп таар жынсыны кийип алган. Мына ошондой эле ден соолугуна карабаса, анан кантип болот, урматтуу тууган? Эми такыр болбой калган учурда анда не кыласыз? Уулдубу, кыздыбы, кимисини багып алсаңыз боло берет. Шариатта бар нерсе. Эң жакшысы ошол багып алган бала жаш эмчек
эме турган болсо жакшы болот. 2 жашка чыгылык. Ошону алып туруп, баланын бир туугандарга, же болсо ошол аялдын бир туугандарга, жакындарына эмизип кое турган болсо, урматтуу тууган, анын махрамы болуп калат. Махрам болгондон кийин кыз чоңое турган болсо, ата эркек аны менен бирге отура берет. Эгер уул багып алдыңыз, аны эмизип койгондон кийин ал махрам болуп калат. Ал чоңое турган болсо, аялыңыз аны менен бир жакын, жалгыз бир үйдө кала берет. Эгер эмизбей жөнүнө алып багып алдыңыз, ал уул боло турган болсо, чоңойгондон кийин аялыңызга на махрам болуп калат. Аялыңыз экөө балам деп кичинесинен чоңойтум деген менен экөө жалгыз бир үйдө кала албайт. Кыз боло турган болсо, атасы менен, багып алган атасы менен бир үйдө кала албайт. Мына ошол маселе бар. Анан багып алууну каалагандар дагы бул өтө узунураак маселе. Толук түшүндүрүш үчүн, урматтууган, түшүнүп алуу үчүн имамдын алдына барсаңыз өтө жакшы болот. Саламатсызбы эже, мен өзүм жетим кызмын. Саламатсызбы? Эже, мен өзүм жетим кызмын. Кыздуу болгом, кызым нышан болуп төрөлдү. Больницада карабай жатат. Метрикке ала элекмин. Мага Гүлзат эже жардам бере аласызбы? Бир аз эле маалымат бердим. Сиңдим колуңузга муктажбыз. Байланыша аласызбы? Сураныч Айжан деп. Бул башка бир сурооду башка бир жака жөнөтүп койду окшойт. Адашып калдыбы? Муну ооба кийинки эжелерге алып баруучуларга, ошолорго тийиштүү суроо окшойт, урматтуу тууган. Биздин суроо эмес экен. Нишан болуп калса дагы бул Алланын кудурети. Буюрса ал метрикелерин берет деп ишенебиз, урматтуу тууган. Кийинки суроону бизге берип койсоңуз, бул эжесине, Гүлзат эжесине берген окшойт. WhatsAppка келип калгандыгыны, ооба мурдагы теле берүүлөрдө же болбосо мурдагы суроо жооптордо болгон окшойт. Жакшы ниет кылабыз, урматтуу тууган. Саламатсызбы? Сизге жолугуп кеңеш алса болобу? Албетте болот. Жолугуп кеңеш алсаңыз болот, урматтуу тууган. Бирок эмне кеңеш боюнча боло берет, кандай болсо дагы. Анан мага жолукканда, урматтуу тууган, жума күнү жолуксаңыз жакшыраак болот. Мен Кирпичныйда мечитте имаммын. Ошол жерге барсаңыз оңойраак табасыз. Жумадан кийин кенен убакыт болот. Анан башка учурда убакытым болбойт. Анткени эртең менен сафарым бар. Ошко кетип баратам. Андан кийин кайсы убакытта келип, кандай ахвал болот, Кудай билет. Жума күнү тапсаңыз болот. Же болбосо өзүмдүн жеке номериме ушуга жазып койсоңуз, иншалла бул сизге менин номеримди ушул оператор берет деп ишенемин. Кийинки суроолор болсо берип коюңуз, урматтуу тууган. Эгер жок боло турган болсо, биздин темабыз: Ассаламу алейкум устаз, Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Сизге суроом: тизеден көйнөк шымдары менен чыгып атат го, ошолорду кийсек болобу же узун кийиш керекпи? Албетте узунураак кийгениңиз жакшы болот. Эми азыр каалагандай эле чыгат, тизеден жогору деле, киндиктен ыңдый деле каалаган чыгып атат. Анан чыккан нерсенин баардыгын кие берген бул жакшыраак, жакшы эмес, урматтуу тууган. Ошондуктан аял заты мүмкүн болушунча узунураак кийип, кененирээк, фигурасы билинбей турган кийгени бул шариятка ылайыктуу болот. Ошол эле учурда, урматтуу тууган, аял затынын өзүнүн коопсуздугу, деги эле өзүнүн такыбалыгы дагы болуп эсептелинет. Мына ошондуктан узунураак, кененирээк кийсеңиздер деп биз насаат берет элек. Жана жалпы эжелерибиз ушундай кийинип калышлыгыны Аллахтан сурап дуа кылат элек. Ассаламу алейкум устаз, Аллахым сиздерден ыраазы болсун. Сизге суроом деп буну азыр жооп бердик. Кийинки суроолор болсо жакшы болот, урматтуу тууган. Болбосо биз жана айтканбыз, бизге шайтандын душманчылыгы туурасында Алим Абулайссам айткан, рахматуллахи алейхи айткан, 4 нерсе бизге душман: бирөөсү дүйнө, экинчи нафси, үчүнчүсү шайтан, төртүнчүсү, урматтуу тууган, шайтанын инс, инсандын шайтандары деген дагы бар, урматтуу тууган. Ошондуктан сиз эң көбүрөөк шайтанга караганда адамдын шайтандарынан сактаныңыз. Шайтан алейхилана сизге жөнөкөй эле васваса салат. Адам баласы аччык эле айтат, аналар жеп атат, аналар байып атат, аналар иштеп эле ушинтип атат. Биз ошону орнотобуз, биз адилеттүүлүк кылабыз, биз деген кенен жашоо беребиз, биз биз минтебиз деп туруп азгыра берет. Анын натыйжасында кыргыз бир уч элибиз экиге бөлүнүп калышы коркунучу бар. Ошондуктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте биз бөлүнбөйлү, биздин душманыбыз ким экендигин билип алайлы. Чынында эле бир эл, бир жер, бир мамлекет дегенден кийин жалпы мамлекет үчүн сөз айтып аткан болсо, жалпы эл үчүн айтып аткан болсо, анда эмне үчүн душман тутушубуз керек, эмне үчүн экиге бөлүнүшүбүз керек? Ошол эле учурда, урматтуу тууган, чындап эле элим, жерим, мамлекетим дейт турган болсо, сөзсүз
Siz oşol jokar jaka barış kerekpi? Barıp ele el üçün meyişti kılıversin, barıp ele mamlakat üçün salımını koşaversin degen sözdü aytmakçımın. Bardığız kolumuzdan gelişince oşol işlerdi kılaylı. Açıgını aytkanda urmatlı tuğan elhamdülillah Allah hasanatına mümkünçilik berip atat. Mına qaziyatka barbastan ile, muftiyatka barbastan ile Allah hasanatına mümkün boluşunca bilgen nersemdi ayttırууга uşu жерде mümkünçilik berip atat. Demek uşun sedele bolot eken. Жалпы министр болобу, депутат болобу, башка болобу, дебеле бизнесмен болобу урматтуу туган, ал чоң ишке барбай туруп дагы элге, жерге, мамлекетке салымыңызды коссоңуз боло берет урматтуу туган. Анан бири-бирибизди эч качан душман тутпайлы, бардыгыбыз доспуз, эл, жер, мамлекет үчүн деп чындап күйгөн болсоң урматтуу туган, кайра бири-бирибизге жардам берели. Душман кол салганда гана башты бириктирип калбастан, душман кол салыштан алдың башыбызды бириктирип бир муштумдай боло турган болсок, алар алыстан көрүп титиресин. Албетте пайгамбарыбызга берген Аллах Тааланын 5 белегинин бирөөсү bir aylık жолдон душман титирейт эле, bir aylık жолдон душман коркот эле урматтуу туган. Биздики bir aylık болбосо bir күндүк болсо деле урматтуу туган чегарага кирүүдөн коркуш үчүн бардыгыбыз bir жакадан баш bir жеңден кол чыгарып туруп ынтымак, махабат, тынчтык, биримдикте боло турган болсок, иншалла алдыга карап жылабыз деп дуа кылабыз. Илахи амин. Я Rabbi айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандардын, я Аллахым, калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык, ынтымак, биримдик бергин. Я Аллахым, чоңдорубузга өзүң инсаф бергин. Я Аллахым, ушул президентибизге Аллахым иманына күч кубат берип, я Аллах мамлекетибиздин чегараларыны тактап алыштыкка өзүң жардам бергин жана жеңилдик бергин. Ва ахири даван алхамдулиллахи раббил аламин. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.